ନାହିଁ ହୃଦୟରେ ମୋର ସଞ୍ଚିତ ବେଦନା କହିବି କାଗେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ହୃଦୟରେ ମୋର ସଞ୍ଚିତ ବେଦନା କହିବି କାଗେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ପାଦେ ଢାଳି ଦେଇ ଆ ପାଦେ ଢାଳି ଦେଇ କାମନା ବାସନା ପାଦେ ଢାଳି ଦେଇ କାମନା ବାସନା ତୁମ ସ୍ମରଣେ ରହିବି କି ଦେଇ ପୂଜିବି ଚରଣେ ତୁମର ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ତରେ ଭକତି ରଖିଛି ସାଇତି ଅନ୍ତରେ ଭକତି ରଖିଛି ସାଇତି ପୂଜା ନିବେଦନ ପାଇଁ କି ଦେଇ ପୂଜିବି ଚରଣେ ତୁମର ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୁଦ୍ଧା ମଧୁ ଭାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଟେଲ ଭାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ପଟେଲ କଣ ମହନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଅଥର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଟେଲ ଭାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ପଟେଲ କଣ ମହନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବୋଧେ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଅମର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତି ଅମରାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକରା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। हे ठाकुर तुम शांति दाता परम पिता तुम मुक्ति दाता हे ठाकुर तुम शांति दाता परम पिता तुम मुक्ति दाता जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता परम पिता तुम मुक्ति दाता जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता पंचजन्य के अमर ध्वनि में पंचजन्य के अमर ध्वनि में सारथी तब कुरुक्षेत्र में विधि पुरुष प्रभु प्राणुधाता विधि पुरुष प्रभु प्राणुधाता जीवन रण में दयाल प्रभु तुम
मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। प्रलय युद्ध घन घोर छाया। प्रलय युद्ध घन घोर छाया। तांडव नर्तन मरण लाया। निर्भय करो प्रभु प्राण दाता। निर्भय करो प्रभु प्राण दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। परम पिता तुम मुक्ति दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। परम ब्रह्म रूप अनंत घन इष्ट। परम ब्रह्म रूप अनंत घन इष्ट। ज्योतिर्मय प्रभु सचिदानंद पृष्ठ। परम ब्रह्म रूप अनंत घन इष्ट। ज्योतिर्मय प्रभु सचिदानंद पृष्ठ। पुरुषोत्तम तुमी सृष्टि दाता। पुरुषोत्तम तुमी सृष्टि दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। परम पिता तुम मुक्ति दाता। जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। दादा जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र श्रीलत कंठरे आम अभिष्ट कंठशिल्पी आम सद्या प्रतिमा श्रीमती प्रतिमा महाराणा खूब सुंदर भजन परिवेशन कले। परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री जन प्रार्थना। जय गुरु महाराज। दादा जय गुरु। जय गुरु। आउ थे अनुरोध करवा आम अभिष्ट कंठशिल्पी मधुसूदन पटेल भाई अध्यापक पटेल कुमार महंत जदि जॉइन करते परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। बोधे किसी समस्या अच्छी बर्तमान अनुरोध करिया परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम विष्ट कंठशिल्पी और सद्या संहिता माँ सुश्री संहिता साहू परवर्ती भजन परिवेशन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। किसी शुभुनी से ये मोबाइल टा टिके चेंज कर दिया शुभुनी। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। आज जगमग दुनिया सारा। आज जगमग दुनिया सारा। हर जीवन प्रकाशित करने। हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयाला। आया रे
परम दयाल आया रे प्रिय परम दयाल आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला पार करके हर शोक तपन को जीवन के हर द्वेष को पार करके हर शोक तपन को जीवन के हर द्वेष को ईशत निर्मल किया निरंतर ईशत निर्मल किया निरंतर हृदय बिहारी ने तामस बिहारा 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 तन तन में मत जीवो जगत संसारा आया रे प्रिय परम दयाल आया रे प्रिय परम दयाल देखा न ऐसा प्रेम किसी ने किसी दया ना किसी के सीने देखा न ऐसा प्रेम किसी ने किसी दया ना किसी के सीने अमोघ क्षमा शशन है उसका अमोघ क्षमा शशन है उसका भव भय शरणा उसका उबारा भव भय शरणा उसका उबारा भव भय शरणा जय गुरु खूब सुंदर समुद्र श्लोक कंठर आम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धेय समिता माँ सुश्री समृद्ध साहू मुस्मान दयानिधि भाई पितृदेव ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी हारमोनियम साथ खूब सुंदर कोरस परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु अब थोड़ा अनुरोध करवा आम विष्णु कंठशिल्पी आम माननीय पटेल भाई अध्यापक पटेल कौन महंत जब जॉइन करते परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे बोधे जॉइन कर पारना कि समस्या अच्छी बर्तमान अनुरोध करवा कीर्तन परिवेशन करेंगे हम सदैव साथी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे अनुरोध कर बर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे हम श्रद्धेय भूपेन्द्र भाई श्रीयुक्त भूपेन्द्र नायक और साथी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे अनुरोध कर बर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे हम श्रद्धेय भूपेन्द्र भाई निजे
गोटे भजन परिवेशन करने चेष्टा करुच्ची जब भूपेन्द्र भाई जॉइन करते कीर्तन परिवेशन कर मनमोहन आहे मनमोहन मनमोहन आहे मनमोहन तुमे मणिष रूपरे भगवान तुमे मणिष रूपरे भगवान मनमोहन आहे मनमोहन मनमोहन आहे मनमोहन ब्रह्मा विष्णु तुमे महेश्वर जगन्नाथ जगत ईश्वर ब्रह्मा विष्णु तुमे महेश्वर जगन्नाथ जगत ईश्वर सत नाम तुम आदि नाम प्रभु सत नाम तुम आदि नाम मन तुमे मणिष रूपरे भगवान मनमोहन आहे मनमोहन मनमोहन आहे मनमोहन शिव समपिता शिव चंद्र माता मनमोहिनी हृदय चंद्र शिव समपिता शिव चंद्र माता मनमोहिनी हृदय चंद्र पुरुष मध्यरे उत्तम नाम बहिच पुरुषोत्तम पुरुष मध्यरे उत्तम नाम बहिच पुरुषोत्तम तुमे हे अनादि कारण प्रभु तुमे हे अनादि कारण तुमे मणिष रूपरे भगवान मनमोहन आहे मनमोहन मनमोहन आहे मनमोहन सत्य रे तुमे हे नारायण त्रेतया जुगरे राजा राम सत्य रे तुमे हे नारायण त्रेतया जुगरे राजा राम श्रीकृष्ण रूपरे द्वापर रे अवतरिथिल मथुरा रे श्रीकृष्ण रूपरे द्वापर रे अवतरिथिल मथुरा रे तुमे हे पतित पावन प्रभु तुमे हे पतित पावन तुमे मणिष रूपरे भगवान मनमोहन आहे मनमोहन मनमोहन आहे मनमोहन बुध श्री चैतन्य राम कृष्ण रसूल मोहम्मद जीशु ख्रीष्ट बुध श्री चैतन्य राम कृष्ण रसूल मोहम्मद जीशु ख्रीष्ट कली जुगे कुन्न अवतार नाम बही अनुकूल कली जुगे पूर्ण अवतार नाम बही अनुकूल तुमे हे जगत जीवन प्रभु तुमे हे जगत जीवन तुमे मणिष रूपरे भगवान मनमोहन आहे मनमोहन तुमे मणिष रूपरे भगवान मनमोहन आहे मनमोहन
মনমোহন আহে মনমোহন মনমোহন আহে মনমোহন। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ସାଧୁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସାଧୁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜାଣି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନଟା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ନୁହେଁ, ହେଲା ନୂଆ ସନ୍ଧାନ। ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ନୁହେଁ, ହେଲା ନୂଆ ସନ୍ଧାନ। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଦୟାଲ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଦେଲ ନୂଆ ସନ୍ଧାନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଦୟାଲ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନ ମାଣିକ ମଣି, ଏ ଧରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି। ମୋ ଜୀବନ ମାଣିକ ମଣି, ଏ ଧରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି। ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି, ସତ ନାମ, ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି, ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି। ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ। ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ଦୟାଳ ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ। ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ଆହା ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ, ଆହା ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ। ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତରେ ଅମୁକ୍ତ ଦେଲ, ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ। ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଦୟାଲ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଆଜି ଧର୍ମ ନାମେ ଯେତେ ଛଳନା, ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ ଦୁଃଖ ଯାତନା। ଧର୍ମ ନାମେ ଯେତେ ଛଳନା, ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ ଦୁଃଖ। ଆଜି ଧର୍ମ ନାମେ
ଯେତେ ଛଳନା ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯେତେ ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ ଦୁଃଖ ବୃଥା ଖାଲି ପଦ ବନ୍ଦନା ଖାଲି ପଦ বৃথা খালি পদ বন্দনা খালি পদ বন্দনা বৃথা খালি পদ বন্দনা বৃথা খালি পদ বন্দনা চরণ হরা চরণ পূজা সন্ধ্যা পূজা ও কারণ চরণ হরা চরণ পূজা ভাই চরণ হরা চরণ পূজা সন্ধ্যা পূজা ও কারণ চরণ হরা চরণ পূজা আহা বন্ধা পূজা ও কারণ আহা বন্ধা পূজা ও কারণ বন্ধা পূজা ও চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা আহা চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা ও কারণ দয়াল শূন্য পাত্র প্রভু ধন্য আজি জগত জন প্রীতি অর্ঘ নেল আসি মধুসূদন ধন্য আজি জগত জন প্রীতি অর্ঘ নেল আসি ধন্য আজি জগত জন ভাই প্রীতি অর্ঘ নেল আসি মধুসূদন আসি মধুসূদন ইষ্টভূতি করি গ্রহণ প্রভু ইষ্টভূতি করি গ্রহণ ইষ্টভূতি করি গ্রহণ ইষ্টভূতি করি গ্রহণ ইষ্টভূতি করি গ্রহণ দয়াল ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে দয়াল ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি দয়াল ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ শূন্য পাত্র দয়াল শূন্য পাত্র পূর্ণ জল প্রভু এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় এ সংসারে নাহি এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় এ সংসারে এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় এ সংসারে নাহি এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় এ সংসারে নাহি তুম পদে রহিছি চাহি তুম পদে রহিছি চাহি তুম পদে রহিছি প্রভু তুম পদে রহিছি চাহি তুম পদে রহিছি চাহি বিশ্ব ভুবনে সত্য তুমি আউ তো সবু বন্ধন বিশ্ব ভুবনে সত্য তুমি আউ তো দয়াল বিশ্ব ভুবনে সত্য তুমি আউ তো সবু বন্ধন বিশ্ব ভুবনে দয়াল আউ তো সবু বন্ধন দয়াল আউ তো সবু বন্ধন
ହେଲା ଜୀବନ ଦୟାଲ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ସୁଷମା ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସଦ୍ୟ ସମ୍ବିତା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ସର୍ବତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ କୀର୍ତ୍ତନ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଦୟାନିଧି ଭାଇ ସୁଷମା ସମ୍ବିତା ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ଜଗଦୀଶ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି କି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ହରିଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ବଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା यतेंद्र कुमार साहू ज्योतिष चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा ममता साहू निमाई चरण दास परेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवींद्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर रुद्रसेन लेखा प्रोफेसर रुद्रजन त्रिपाठी ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତା ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଜଣେ କବି ଜଣେ ବକ୍ତା ଜଣେ ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ନୃସିଂହ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସହ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଏହି ପାବନ ପବିତ୍ର ହରିବାସରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ବେଦୀରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପଦକମଳରେ ନତଦାନ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପଦକମଳରେ ନତଦାନ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପଙ୍କଜରେ ନତଦାନ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦକମଳରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ପାବନ ପବିତ୍ର ଏ ହରିବାସରର ବରଣ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପରିଚାଳକ ପୁରୋଧା ମହୋଦୟ ଏହି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶରେ ସମାବିଷ୍ଟ ପୂଜ୍ୟ ବରଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅଧୁଜ ଯାଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗରିୟସୀ ଜନନୀ କୂଳ ସତୀର୍ଥ ପ୍ରତିମ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିମ ପିଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣାମ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭଲବାସା ସାଧୁବାଦ ତଥା ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ଜଗଦୀଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାଇ ଆଜି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବି କିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗଦାତା ମାନଙ୍କର ଚିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେମାନେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ପୈରରେ ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାଧନ୍ୟ ଉଠନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଭାବରେ ବୈଷମ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ଭିତରୁ ହୁଏତ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମଣିଷ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଭରସା କରି ମଣିଷଟା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରେ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ କଥା, ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। ଏଇ ମଣିଷକୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ଚିନ୍ତିତ, ସେ ଲୀଳା ମାଧୁରୀରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବରିଷ୍ଠ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ କୁହନ୍ତି, ମା ମୋତେ ମଣିଷର ରାଜା କରିଦିଅ। ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମୁଁ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଯେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଠାକୁର ପଦ୍ମାଧାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ମା ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଲୋକ ପଠେଇ ଦିଅ ମା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ, ସେ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷର ଜାଗରଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାସ୍ତାର ପଥିକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହନ୍ତି, ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି? ଠାକୁର ସେଦିନ ବିନାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷକୁ ଦେଖେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଭାବକୁ ଦେଖେ। ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅପରିପକ୍ୱତା ମୁଁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ଓ ପରିପକ୍ୱ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେ ମଣିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଃସହାୟ ଲାଗନ୍ତି ମୋତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବାର ମାନସିକତା ନେଇ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହେ, ଏତେ କଥା ଭାବେ। ଗମ୍ଭୀର ଏଇ ଠାକୁର কৌଛନ୍ତି, তোরা আমার জীবন, তোদের পূর্ণত্বে আমার পূর্ণত্ব। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନର ଜୀବନ, ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବିନାୟିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ହୁଏ କେମିତି? ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଜୀବନର ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, তোদের ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ আমার ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ মেনে চলো, বিধিমতো সবর্ণ বিবাহ করো, প্রতিলোম বাদ দাও, এতে ভালো মানুষের জন্ম হবে, জীবিকার বিপর্যয় হবে না, বেকার থাকবেন না, জীবনের কোনো অসুবিধা আসবেন না। অতএব ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ମାନିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଧି ସମ୍ମତ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ଲୋକସେବା ଭିତରେ ମଣିଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଉଠେ। ମଣିଷକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଠ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ, ଲୋକସେବା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମହାଯଜ୍ଞ। ମଣିଷ ଯଜ୍ଞ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମହାଯଜ୍ଞ। ପୁଣି କମ୍ଭୁକଣ୍ଠର ଦ୍ୟର୍ଥନୀ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଦିନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମହା ଯଜ୍ଞେଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞେଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟଂ କ୍ରିୟତେ ତନୁ। এই মহাযজ্ঞ, এই বিদ্যার্জন, শাস্ত্র জ্ঞান, গুরু গ্রহণ, লোকসেবাকে যদি আকুল ব্যাকুল হয়ে তুমি গ্রহণ করে নিও, তার ভিতরে হব কোন? ব্রাহ্ম্যং ক্রিয়তে তনু। এই ব্রহ্মভাব এই দেহ ভিতরে সৃষ্টি হব। অপূর্ব যে জীবনামৃত, অপূর্ব যে দর্শন ঠাকুর এই মଣିଷ ଆଗରେ
ଯେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏସବୁକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ, ନାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଏ ନା, ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାତଃ ପୌଷରେ ଉଠି ଯେମିତି ଯେମିତି ସାଧନ ଭଜନ ନାମ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାରାଂଶ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେହ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେମିତି ବୋଧ ମୋତେ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ପେଣ୍ଡୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ মতো অশেষ কষ্ট हुए, অশেষ যন্ত্রণা हुए। কিন্তু আপনারা জানেন অত কষ্ট থেকেও আমি নামটা ছাড়তে পারে না। ମୁଁ নাম ছাড়ি পারে নাই। দেহ ভিতরে যন্ত্রণার জ্বালা মতে প্রজ্বলিত করে, কিন্তু ক্ষণ মুহূর্তে যে ମୁଁ নাম କରିପାରେ ନା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦିନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦାତ ଉଚ୍ଛଳ ଯୌବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନାମ କରି କରି ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେ ଜମିଦାର ରାଧାରମଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରାଧାରମଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଧକ୍କା ହେଇଛି। କିଏ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା କ'ଣ, କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ବିତ ନାହିଁ। ପୁରା କେମିତି କେମିତି ଯେ ତଥାକଥିତ ବାହ୍ୟ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଠାକୁର ନାମ କରି କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରୁ ଯେ ରାଧାରମଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଧକ୍କା ହେଲା ଧଡ଼ାସ୍କି। ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେହରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିଣତି ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ନୟନ, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ନାମ ଚାଲିଛି। ରାଧାରମଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ରାଧାରମଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ସଜ୍ଜନ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସେମିତି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମଟା ମନେ ପଡ଼ିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାରମଣ ଯେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଗବତ ଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମଣିଷଟା କିଛି ଭାବି ନାହିଁ, ଠାକୁର ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁତାପର ଦାବାନଳରେ ଜଳିଛି ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣରେ। ମିଛ କହିଦେଲି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ନାମ କହିଲେ, ନା କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାମ କରେ ସାଧନା ଜଗତରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼େ ନା ରେ। ସେଇ ନିରନ୍ତର ନିରବଧି ଛନ୍ଦରେ ସେଇ କଥା, ସେଇ ସୁରତ ସମ୍ବେଗର କମ୍ପନ ମୋତେ କେମିତି ଅଧିରୂଢ଼ କରେ। ଅତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଭାବରେ, ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ମଣିଷଟା, ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ମୁଁ ଆତଯାତ ହେଉଛି। ରହିବ, ସେଟା ବି ରହିବ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଯେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏମିତି, ଦୁଃଖ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତର ଯିଏ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣିଷ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଯେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଜାଣିନେବେ ସେ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣିଷ। ଆଉ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅୟସ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ରାଜା ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତିର କଥା ଯେ କମ୍ ଥାଏ। ଅତଏବ ମୋ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ମୋ ଦେହରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପରିପୋଷଣ କରନ୍ତି। 1940 ମସିହାର କଥା, ଯେ କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଣେ ତେଣେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ ଧରନ୍ତୁ
ଯେ କିଛି ରୀତି ମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିମାର୍ଜିତ ରୁଚିରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ ନେଇ ସେ ଜୀବନର ଜୀବନ କୁଞ୍ଜରେ ଆତଯାତ ହଉଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ କ୍ଷିତିଦାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷିତିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦର ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ତ, ସହଜ ସରଳ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଚାରନ୍ତି ସେମିତି ସେଦିନ ସେଇ ଉକିଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ବୁଲୁଥିଲେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ଅନୁଭବ କଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ସାହସର ସହିତ ଅକପଟ ଭାବରେ ଯେ କ୍ଷିତିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମଣିଷ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷିତିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଜ୍ୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଠାକୁର ଭାବିଥିବେ ଟିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା କହିବେ, ନା ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା। ଠାକୁର ସେ ଉକିଲ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏମିତି କଟୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି କେମିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ଯେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାଦା, ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଫୁଲିଶ ଫାଦର ଅଫ ମାଇ ଫଲେନ୍ ସନ୍ସ। ମୁଁ ସେଇ ଯେ ଅଧଗତିତ ଯେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବୋକା ବାପଟିଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାଦା, ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ, ସେମାନେ କର୍ମସ୍ଥ, ସେମାନେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ। ଦେଖିଲେ ନା? ନା ହଁ ଦେଖିଲି। ନା ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମେ ଅପଦାର୍ଥ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ବାଜ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଅତ୍ରତତ୍ର ଯେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହି ମୋ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ଆଶ୍ରମର ପାବନ ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ କର୍ମ ନିପୁଣତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକ, ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ଅପଦାର୍ଥ ଲୋକ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଦାଦା ମତେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ କର୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବେ, ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଶୁଣି କ୍ଷିତିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଯେ ଭ୍ରମ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏତେ କର୍ମ ନିପୁଣ ଜୀବନ ନେଇ ଆତଯାତ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣତା, ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ଯେ ଯେ ମହିୟାନ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅନୁଭବ ଯେ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଚିର ପ୍ରୟାସୀ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଯେ ଅପୂର୍ବ ଦିଗନ୍ତର ନେଇଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଅମୀୟ ଲୀଳା କାହାଣୀର କଥା। ବାଙ୍କୁଡ଼ାର ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମଣିଷ ଯେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ବାଙ୍କୁଡ଼ାର ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମାନସ୍ପଦ କର୍ମୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଠାକୁରକୁ ନେଇ ବିରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ମତେ କିନ୍ତୁ ପରାମୃଷ୍ଟ କରେ, ମତେ କିନ୍ତୁ ପରାଭୂତ କରେ, ମତେ କେମିତି ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ମନର ମଣିଷ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଲେ ବହୁ ମାସ ଧରି ଆଶ୍ରମ ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା କଟାକଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯାଉଛ, ଘର ସଂସାର ଜୀବନର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ, ଏମିତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଠାକୁର କ'ଣ ତୁମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ବି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୁଏ, କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ
ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଯେ 5 ମାସ 6 ମାସ ରହିଯାଆନ୍ତି ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ଏବଂ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 5 ମାସ ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାଇଛି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାବନ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟା ପାଇଯାଏ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଏବଂ କାରୁଣ୍ୟର ବିଳାପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମାନସରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଦେଖେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ 5 ମାସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଗଲି ସତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେ ଅସୀମ ପୀଡ଼ନର ଖବର ଆଜି ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ଠାକୁର ଏବଂ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା କହୁଛେ ଜଟେଶ୍ୱର ଆମର କଥା ଶୁଣ ତୁଇ ବାଡ଼ିতে ତାড়াতাড়ি ଯା ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଠିକି ଘିନି ଆସିବୁ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ପୁଣି ଦେଓଘର ଯେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯେ ଡେଡ୍ ବଡି ତାକୁ ନେବେ ଠାକୁର ପାଗଳ ନା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଣିଲେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିବେ ପୁଣି କେତେ କଟକଣା ଆହୁରି କେମିତି ଦୀର୍ଣ୍ଣ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଯେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଜଟେଶ୍ୱର ତୁ ବୋଧେ ପଇସା କଥା ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ପଇସା ତ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ସେଇପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ଏଠିକି ଆଣିବୁ ଏ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା ଆଉ ଠିକ ଅଛି କେତେ ପଇସା ଲାଗିବ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପରିମାଣ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେ ଠାକୁର ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମନୋପୁତ ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ସେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ନେଇକି ଯା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଆସିବୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଧରି ଯେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଯେତେବେଳେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଯେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଲୋକଟା ମରି ଯାଇଥିଲା ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା କଥା ଶବ ସତ୍କାରର ବିଧିବିଧାନ ହେବା କଥା ତାହା କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ ଘରେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲେ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଗଲେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶବ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ କି ଶବ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ନା କାହିଁ ଆମେ ତ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲୁ ସେ କଳସୀ ଗଗରା ନେଇ ନଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଘର ଚାବି ଦେଇ ମରିଗଲା କଥା କିଏ ତମକୁ କହିଲା ଯେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଦିନ ଯେ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ଏମିତି ମିଛର ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି ସାରି ଯେ ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ ଯେ ପାଣି ଗଗରାକୁ କାଖରେ କାଖେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ କହିଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ଯେ ମିଛରେ ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେଲ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କଜ୍ଜଳ ସଜ୍ଜଳ ନୟନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାହିଁ ପରିତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ ଭରି କହୁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ନ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଆସିନଥାନ୍ତ ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ନାଇଁ ଠାକୁର ମୋତେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘର କଟେଇ ପୁଣି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି କହିଲେ ମା ତୁମେ ତ ଠିକ ଅଛ ମା ଏମିତି ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଯେ ତୁମେ ଯେ କାହିଁକି କରିଥିଲ ମା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇ କଥାଟା ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ସେଇ କଥାର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ଠାକୁର ପଚାରିଥିଲେ ମା ଗୋ ମୁଁ ତୁମକୁ କି କଥା କହେ କି ସେତେବେଳେ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ ସେଇ ଜୀବନଟା ମୃତବତ ଜୀବନ ପରି ଅତଏବ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ମାନସିକତା ନେଇ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀର ହେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କର କୁଳବଧୂ ହେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କର ଗୃହିଣୀ ହେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କର ଜାୟା ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର ବଧୂ ତାଙ୍କର ବାମା ତାଙ୍କର ସଜନୀ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କ ସାଇନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରିୟତମା ହୋଇ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଷା ନୁହେଁ ମୋତେ ତମେ ଏଇ କଥା ଠାକୁର କୁହ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଆଉ 5 ମାସ ହେଲା ନାହାନ୍ତି। ମତେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ବୋଧ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେଲି। ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ି ହେଲେ, କହିଲେ একটা দারুণ মা, এমন মা আমি চাই। ଏମିତି ମା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦେବସନ୍ତା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ମା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଯେଉଁ ମା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟ ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ଏମିତି ଶୁଣିଥାଏ, ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, ସେ ମା ଅନନ୍ୟ ଅନୁପମା, ମନୋଜ୍ଞ ମନୋରମା। ଅତଏବ ସେଇ ମାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଅତଏବ କେମିତି ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, କେମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ମଣିଷ ଉପରେ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ଯେ କରିବେ। ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ଯେ ପୃଥିବୀର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ଆମେରିକାରୁ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ନ ଅଣ୍ଡାଳି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡାଳି। ଯେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଖାଲି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ, କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ କଥାକୁ ଆଚରଣ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଦୁଃଖ, ମାନବତାର ଯେ ଯେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କାରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ସେଇ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଆସିଛି ଯେ କେମିତି କେମିତି ଅଳ୍ପ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳେ ସକାଳେ। କେମିତି କେମିତି ମାନେ ମୁଖରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ଲଗେଇ ଖୁବ୍ ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଆଶ୍ରମର କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମା ତମେ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅମାର୍ଜିତ, ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବେଶଭୂଷା ନେଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ନା ମା। ତମେ କ'ଣ, ତମେ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନାହ କିଛି କଥା ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଗି ଯାଇଛି ସେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ପୃଥିବୀ ସାରା ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା ଅଛି, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସାରା ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନେ ଏ କ'ଣ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଗରେ ଗରଗର ହେଇଯାଇଛି ସେଦିନ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଠାକୁର କେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ମାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସାଲିସ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଠାକୁର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ନିରେଖି ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ, ମୋ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଷାକକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବଂ ଠାକୁର ପଚାରିଥିଲେ, ମା ହଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କଲେ, ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ ମା? ଠାକୁର ପଚାରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା କହିଥିଲା, ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ମୋର ଭୂରିୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କେତେ ଉପହାର, କେତେ ଉପଢୌକନ, କେତେ ପୁରସ୍କାରରେ ମୋ ଜୀବନ ନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ସେଇ ଉପହାର ଚାହେଁ, ସେଇ ପୁରସ୍କାର ଚାହେଁ, ସେଇ ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏଠି ଅଭଦ୍ରମାନେ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ପଚାରିଥିଲେ, ମା ତୁମେ ବିବାହ କରିଛ ତ? ଏବଂ ସେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା କହୁଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ମୋର ଘର ସଂସାର ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ମା ଏଇ ବିବାହିତ ନାରୀ, ଏଇ ଯେ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ, କୁଳବଧୂ ଯିଏ, ତାର ଅସଲ ସମ୍ମାନ କେଇଟି ତୁମେ ଜାଣ ମା? ଏ ମା ଏଇ ଜଗତର ଲୋକ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ କି ନା, ସେ ଦିଗରେ ନଜର କର ନା ମା। ଏଇ ପୃଥିବୀ ସମ୍ମାନ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଝଙ୍କୃତ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଅସଲ ସମ୍ମାନ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଏମିତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେଇଠି ଅସଲ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ତମେ କାହିଁକି ମା ସେ ବାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ତାହା କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଯେ ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମାଟା ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ନୃତ୍ୟ ପଟେ ଅସି, ଯେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧରାଗମନ ହେଇଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାନି ଚାଲିବା, ଦେଖିବେ ଜୀବନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ କେତେ ମଧୁମୟ, କେତେ ଛନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା, ଆମେ ପ୍ରବୋଧନ ପାଇବା। ଅତଏବ ସେଇ
ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯାହା ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଠାକୁର ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା। ଆଜି ପୂଜନୀୟ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଖୁঁତ ଭାବରେ ଏସବୁ କରିବା, ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ଆଉ କଥା ମୁଁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଯାହା ହଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେ ଆମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋ ଭଳି ଦିନହୀନ ଅକିନ୍ତ ନଭାଦନ ଯେ ମଣିଷକୁ ଅପଦାର୍ଥ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆଜି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସଲ ଆନନ୍ଦ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଟୁଳ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ନୁଖରା ମୁଖରା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶ୍ୟାମଳ ରାଗ ରଞ୍ଜନାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଅତଏବ ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ବେଦୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ମୋ ବାଣୀକୁ ମୁଁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଜୟ ବିଭୂତି ଝରୁ ସତ୍ୟର ଶୀତୁଆ ମଥାରେ ବହି ଆସୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବନ୍ୟା, ଯୁଗୀ ଯୁଗୀଶର ପ୍ରୀତି ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ, ବହୁଥାଉ ଅଜସ୍ର ଝରଣା, ମୁନିକଣ୍ଠେ ବେଦସ୍ୱନେ ଭାସି ଆସୁ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସ୍ୱର, ଏ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ଜୟ ଭଲ। ଗୁରୁ, ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସହିତ କେତେ ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ସମାଜୀୟ ଝିଅ ପ୍ରଫେସର ଲଳିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିତ ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମର ସମାନୀୟ ନୃସିଂହଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ କି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜୀବନରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା, ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଜୀବନ ଆଉ ବୈଷମ୍ୟତା ଯେଉଁ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ ଆର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ, ଲୋକସେବା ଆଦିଟା ଦେଇକି ମଣିଷ କିଭଳି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, କିଭଳି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ନାମ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ନାମ ଠାକୁର କିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ନେଇଥିଲେ ନାମ କରି ଆଉ ସେ ଜମିଦାର ରାଧାମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ବରିଶାଳ ଓକିଲ ଦେଖିଛି ଯିଏ ଯେଉଁ କମର୍ସ କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ କର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଦ ପୋଲିସ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଫଲେନ୍ ସନ୍ସ, ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଯେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ଏ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଥିଲା। ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜଟେଶ୍ୱର ଦା ଇଏ ବାଙ୍କୁଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କପଟ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ମିଥ୍ୟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠାଇବା ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ତାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କପଟ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେ କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଆଉ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆଉ ଠାକୁର କିଭଳି ତାର ସମାଧାନ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଅନେକ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାର, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ବଡ଼ ପାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ନ ପାଇଲ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଆଗ ନ କଲେ ତାହେଲେ ତୁମର ସେ ପ୍ରଶଂସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଠାକୁର ବୁଝେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସମାଜୀୟ ନୃସିଂହଦା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ତୁଳି ଧରିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଯାଦୁକର ନା ନୃସିଂହ ନା କଣ? ହଉ ଦାଦା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଆଉ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ
ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୌମ୍ୟ ଦୈତ୍ୟଦାର ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ସାହୁ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁର ନାମ ଜପ ଅନିର୍ବାଣ, ଗୁରୁର ନାମ ଜପ ଅନିର୍ବାଣ, ତାର ନାମ ବିନେ ମାନବ ଜୀବନ সকল অসার, তার নাম বিনে মানব জীবন সকল অসার। গুরু নাম জপ অনির্বাণ, গুরুর নাম জপ অনির্বাণ, তার নাম বিনে মানব জীবন সকল অসার, তার নাম বিনে মানব জীবন সকল অসার। গুরু নাম জপ অনির্বাণ, গুরু নাম জপ অনির্বাণ। অনুরাগের প্রদীপ জলে প্রেমের গঙ্গা জলে, ভক্তি কুসুম চন্দনে আর নিষ্ঠা বিল্ল দলে। অনুরাগে প্রদীপ জলে প্রেমের গঙ্গা জলে, ভক্তি কুসুম চন্দনে আর নিষ্ঠা বিল্ল দলে। মন তুলসী নিয়ে সজাও, মন তুলসী নিয়ে সজাও পূজার উপচার। মন তুলসী নিয়ে সজাও, মন তুলসী নিয়ে সজাও পূজার উপচার। গুরু নাম জপ অনির্বাণ, গুরুর নাম জপ অনির্বাণ। মন তুলসী নিয়ে সজাও, মন তুলসী নিয়ে সজাও পূজার উপচার। গুরু নাম জপ অনির্বাণ, গুরু নাম জপ অনির্বাণ। নাম জপ আর কণ্ঠে বলো আমি তোমার দাস, আমি জীবন দিয়ে করব পূরণ তোমার অভিলাষ। নাম জপ আর কণ্ঠে বলো আমি তোমার দাস, আমি জীবন দিয়ে করব পূরণ তোমার অভিলাষ। প্রভু তোমার আদেশ পালন করাই, তোমার আদেশ পালন করাই সাধনা আমার। প্রভু তোমার আদেশ পালন করাই সাধনা আমার। গুরু নাম জপ অনির্বাণ, তার নাম বিনে মানব জীবন সকল অসার। তার নাম বিনে মানব জীবন সকল অসার। গুরু নাম জপ অনির্বাণ, গুরু নাম জপ অনির্বাণ। হীরা মুক্তা মণি মাণিক বিভব রতন, আর কোন ধন নাই তবে নামের মতন। হীরা মুক্তা মণি মাণিক বিভব রতন, আর কোন ধন নাই তবে নামের মতন। এই নামে ধনী হয় যে জন, এই নামে ধনী হয় যে জন ভাবনা কি বাতা। এই নামে ধনী হয় যে জন, এই নামে ধনী হয় যে জন ভাবনা কি বাতার। গুরু নাম জপ নির্বাণ, গুরু নাম জপ নির্বাণ।
तार नाम बिने मानव जीवन सकल असार तार नाम बिने मानव जीवन सकल असार गुरु नाम जप निबार गुरु नाम जप निबार तार नाम बिने मानव जीवन सकल असार तार नाम बिने मानव जीवन सकल असार गुरु नाम जप निबार गुरु नाम जप निबार गुरु नाम जप निर्वाण वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम पूजनीय विश्व कल्याणमयी श्री लक्ष्मी माँ की विश्व कल्याणमयी श्री लक्ष्मी माँ की परम पूजनीय विश्व कल्याणमयी श्री लक्ष्मी माँ की परम पूज्य श्री बड़दा की परम पूज्य श्री बड़दा की पूज्य श्री बड़दा की परम पूज्य श्री आचार्य देव की परम पूज्य श्री आचार्य देव की परम पूज्य श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अंकिष्ट दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी गुरु देवेंद्र दास जय गुरु समस्त दादा मन को आंतरिक राव जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा समस्त जय गुरु दादा माँ मन मोर जय गुरु जय गुरु मामी माँ जय गुरु जय गुरु सुषमा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु समस्त जय गुरु टिकिना माँ जय गुरु सड़बड़ माँ गीतांजलि माँ समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु प्रभाकर भाई जय गुरु समस्त जय गुरु प्रशांत भाई जय गुरु प्रभाकर भाई जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु अनंत भाई बसंत भाई समस्त जय देवेंद्र दास जय गुरु जय गुरु रामनाथ भाई जय गुरु श्रीकांत भाई जय गुरु भाई जय गुरु और दासदा अपनमा समस्त सबाई के जय गुरु फाइनल करिबा फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु प्रदीप भाई जय गुरु दादा समस्त जय गुरु मां जय गुरु सुमति मां जय गुरु पुरुषे